हिमाचल के किन्नौर च वड्डा हादसा, पहाड़ तो डिगे वड्डे वड्डे पत्थरों की लपेट च आए सैलानी, 9 की मौके ते ही मौत, 3 जख्मी। प्रधानमंत्री ने किन्नौर हादसे ते जताया दुख, मृतकों के परिवारों लिए 2-2 लाख की राशि का किया ऐलान। हिमाचल सरकार ने 4-4 लाख की ऐलानी वित्तीय मदद। लुधियाना च वापरिया दर्दनाक हादसा, नहर च डिग्गी कार, 3 लोगों की डुब्बन नाल मौत, ड्राइवर की बची जान। हरियाणा के हांसी चवारा पशुओं का आतंक, किसान ने बजुर्ग महिला नूं मारी टक्कर, जख्मी महिला हस्पताल च दाखिल, CCTV च कैद हुई तस्वीरां। पाक गुरुद्वारा कमेटी ने नवजोत सिद्धू नूं कीती अपील, करतारपुर लांघा खुलवाउण च निभाओ अहम भूमिका। पंजाब कांग्रेस प्रधान बनन ते भी सिद्धू नूं दित्ती बधाई। किसान आगू रुलदू सिंह मानसा संयुक्त किसान मोर्चे तो सस्पेंड, 15 दिनों लिए किया गया लांभे, धार्मिक हस्ती ते दिते बयान ते है मोर्चे नूं इतराज। हिमाचल दे मंडी च एक लाचार मां ने सड़क ते रोकिया मुख्यमंत्री दा काफला, मदद दी लाई गुहार, 21 साल तो कोमा च पए पुत्तर दा सीएम ने घर पहुंच के जानिया हाल, मौके ते दित्ती मदद। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर लुधियाना तो एक दर्दनाक हादसे की। लुधियाना दे विच एक दर्दनाक हादसा वापरिया है। एक नहर दे विच एक कार डिग पई और 3 लोगों की डुब्बन नाल मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई। दरअसल संतुलन बिगड़ गया सी अचानक कार दा, और संतुलन बिगड़न कारण यह कार नहर च जा डिगी। कार च सवार 4 लोग सी, 3 लोगों की मौत हो गई और एक जिहड़ा ड्राइवर सी वो बच गया और ड्राइवर नूं बाहर कढ लिया गया, उसकी जान बचा ली गई। पर 3 लोग पानी दे विच डुब गए। डुब्बन दे नाल 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक कार का संतुलन बिगड़िया सी और संतुलन बिगड़न करके एक कार एक नहर दे विच डिग पई। लुधियाना की यह घटना है जिस दियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। आए सीगे इत्थे राहुल, एक इत्थे लड़की इन्हां दी फ्रेंड सी, उन्होंने मिल के उन्होंने लैके माल ते गए सी, उत्थों शॉपिंग करके उन्हें छड्डन जा रहे सी। वो कहते सी जब इत्थे को पहुंचे इत्थे I-20 खड़ी सी, जो इत्थे को पहुंचा I-20 एकदम मुड़न लगी, ये उन्होंने साइड बचा अगे, फिर उन्होंने कोई गड्डी संभली नहीं, तीनों चले गए। एक मुंडा जिहड़ा राहुल है विचों उन्होंने बच गया, 3 बंदे, एक कुड़ी ते 2 बंदे मर गए। कित्थे दे सीगे जी कुड़ी ते बंदे? कुड़ी दा इन्हां नूं पता नहीं, कुड़ी दिल्ली दी शायद कहते, ते 2 मुंडे जिहड़े गुरदासपुर दे। तो लुधियाना का यह हादसा है। 3 की मौत हुई है, 3 नौजवानों की, एक लड़की है, 2 मुंडे ने और एक जिहड़ा लड़का चलाउंदा सी उसकी जान बची है। नहर दे विच अचानक एक गड्डी अगे खड़ी सी, जो गड्डी मुड़न लगी तो इन्हां दा संतुलन बिगड़ गया और कार नहर च डिग पई। जसवीर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। जसवीर, जानना चाहांगे कौन सी ये लड़के, किस तरीके नाल हादसा वापरिया? बिल्कुल विजयपाल जी, सब तो पहला दस देवां कि जिहड़ा हादसा सिंधवा नहर साउथ सिटी इलाका है, इस दे नजदीक ही जिहड़ा हादसा वापरिया सीगा। तेज रफ्तार जिहड़ी गड्डी आ रही सीगी, जिहड़े सीगे नौजवान सीगे, चारों, एक लड़की सी, 3 लड़के सीगे। ये जिहड़ा हुण तक दस्सिया जा रहा कि शॉपिंग करके जिहड़े लड़की नूं जिहड़ा घर छड्ड जा रहे सीगे, जिहड़े सीगे गुरदासपुर दे नाल संबंधित जिहड़े दस्से जा रहे हैं। ते अगे जिहड़ी एकदम जिहड़ी कार आ गई, दी फेट लगन करके जिहड़ा बैलेंस गड्डी दा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस करके जिहड़ी गड्डी सीधी जाके इन्हां दी कार जिहड़ी नहर च डिग्गी ते एक नौजवान नूं तां जिहड़ा मौके ते कढ लिया गया सीगा। पर पानी दा जिहड़ा बहाव तेज सीगा, जद तक इन्हां नूं कढिया तद तक पानी दा जिहड़ा पानी इन्हां दे अंदर जिहड़ा पेट दे अंदर काफी मात्रा दे विच जिहड़ा चला गया सीगा। जद तक इन्हां नूं हस्पताल पहुंचाया तद तक इन्हां दी जिहड़ी उत्थे मौत हो गई सीगी। फिलहाल जिहड़ी आ पुलिस दे वल्लों जिहड़ी जांच कीती जा रही है। ते पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी इहदे विच इह है कि जदों एक तो दूसरे हस्पताल दे विच लाशां नूं जिहड़ा लैके जाना सी, 2 लाशां नूं लिजाण दे लई भी पुलिस नूं एंबूलेंस नहीं मिली, छोटे हाथी दे विच ही जिहड़ा इन्हां नूं लैके जाना पिया। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਸਵੀਰ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੀਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਲੜਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੇਟ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ 3 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਜੋ ਹਸੀਨ ਵਾਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਬਟਸੇਰੀ 'ਚ ਬਰਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੰਭਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖਿਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਬਸਪਾ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਦੀ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਈ ਫਿਟ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਿਲੋਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਨਦੀ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪਲ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਉਹ ਝੇਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਵਨੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 4 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, 2 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक
हैं, उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਛੁਟਕੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਟਸੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਨੇਗੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੰਧ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਰਨਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਬਲ देनी पै रही है। खुशी तो लग रही है कि अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ने को मिलेगा। स्कूल में टीचर से इंटरेक्शन मिलेगी, जाकर पढ़ पाएंगे अच्छे से स्कूल में। बहुत अच्छा फैसला लिता है सरकार ने, साढ़े बच्चों के भविष्य वास्ते बहुत अच्छा है। मेन गल है कि जे स्कूल SOPs ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਕੂਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡਦੇ ਵਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਰਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ प्रोटोकॉल के मुताबिक स्कूल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। चरणजीत सिंह बिट्टा, निवासी पठानकोट। पंजाब सरकार की ओर से जो स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है वह निंदनीय है, क्योंकि अभी तक कोरोना से लोगों को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਡਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਛੋਰੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਨੇ 46 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੈਡਟ 'ਚ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੈਡਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ 10-10 weight ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 3 ਗੋਲਡ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੀਆ ਮਲਿਕ ਨੇ 73 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨੂ ਨੇ 43 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। मैं कहती हूँ मेरी बेटी जिस परिवार से उभर कर यहाँ तक जो वर्ल्ड चैंपियन का डबल चैंपियन का खिताब हासिल किया है, इसमें मेरी बेटी ने भगवान का साथ था हमारा। मैं तो भगवान की ही दुआ करती हूँ कि भगवान ने मेरी बेटी को इतनी शुद्ध बुद्धि दी, इतनी मेहनत दी, तो कि वो गरीब परिवार की लड़की होते हुए भी आज अपने देश का, गांव का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन कर रही है। कैसा लगा ये लड़की कोमल जो जीत के आई है? बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए तो गर्व की बात, हमारी बहन ऐसे काम करेगी। कितनी बार खेली है? ये काफी टाइम हो गया इसको खेलते हुए। बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि उसने देश का, गांव का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीत चुकी है और मैं चाहता हूँ कि वो ओलंपिक में भी ऐसे ही देव का नाम। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। आधार कार्ड 22 साल हो गई। मौका करे जाए, मौका करो जी, मौका करो, मौका करो 2 मिनट। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा माता जी, हाथ जोड़कर मैंने नमस्कार की। मैंने कहा माता जी आप गाड़ी के सामने कैसे आ गए? बोलते मेरे पास कोई चारा नहीं है, आप उतरिए, मेरे बेटे की हालत देखिए। हमें समझ नहीं आया, हमने पूछा हुआ क्या है? कहा कि पिछले 22 वर्षों से मेरा बेटा कोमा में पड़ा है। और ये सुनकर के हम गाड़ी से उतरे और जाकर के उस घर में गए, उस कमरे में गए जहां माँ और बेटा 2 के 2 रहते हैं, परिवार के सदस्य और जगह रहते हैं। और उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, बताया कि
और 22 साल पहले से वो कोमा में हैं। तो हमने उसी वक्त हमने कहा कि और मदद करने की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर महोदय जी को मैंने कहा कि इनको जो सहारा योजना जो है उस योजना के अंतर्गत तुरंत डालना चाहिए, तुरंत उसका जो है 3,000 रुपये हम उस ऐसे लोगों को जो चल नहीं सकते हैं, जिसकी सेवा के लिए किसी और आदमी को वहां पर रहना पड़ता है, 3,000 रुपये उनके खाते में हर महीने हम दे रहे हैं। मैंने कहा खर्च बिल थे रहे मैं यहाँ बिल देख रहे फिर एक तो मैं जिन पढ़ आदमी मुझे फिर समय हो गया इसको पिछले महीने दी 3 तारीख को हो गए सो पूरी 21 साल 3 तारीख से लगी है वे 52 साल चली होना। फिर कुल्लू में भी नहीं था से प्राइवेट डॉक्टर से पास उसने बोला भाई सेवा करो उसको भी 22 साल लग जाती है को महेंद्र गिरी को बोले हम तो बटरी माँ सेवा करने माँ कहाँ जाना। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।